सुधा भाई भाई पदुटे से कृष्णचंद्र पदारबिंदे शरण हवा गोटे पद श्लोक बोलिबा अर्थ के करबा भला परिवेशन हबो लेकिले गत्वा सुरसुता तटस्थ कलसी मन मंदिरे प्रविष्ट प्रतियंता पूर्ण पशमी सहसा भुक्त्वा नवनीतानि कपाटंग सुगमिष्यति विलोक्य तत्र अद्भुत सोमाक कक्षे रोहिणे सुसानंदं कला दुग्ध पीत्वा अच्छा मधुनला कौन कहूना गोटे पद श्लोक आवृत्ति कले अच्छा श्लोक किसी बुझी पाइलुनी आमे श्लोकर अर्थ करिबा गत्वा सुरसुता तटस्थ कलसी मन मंदिरे प्रविष्ट तामाने पंडिते ब्रजपुर बोलते गोपपुर गोपपुर भितरे गोपपुर मध्यरे जने चोर थिले अच्छा प्रसिद्ध चोर जनक किए प्रसिद्ध चोर थिले से जनक किए एति पे आपण माने करे कृष्ण नाटक प्रमाण दिए कहले अरे ब्रजे प्रसिद्ध अंगना बनी तो चोर कुलेन चोर अनेक जन मार्जित पाप पुरुष लक्ष्य रखिए मोर पंडित समाज अच्छा ब्रजपुर बोलते गोपपुर ये गोपपुर मध्य जड़े चोर थिले चोर से पुणी एमती सेमती चोर नुह चोर देखा ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौर अच्छा कौन चोरी करते ब्रजपुर गोपपुर मध्य नवनीत बोलते लवणी लवणी की जो परम पुरुष कृष्णचंद्र चोरी करुले खाली से नुह नवनीत बोलते नारी मान हृदय हृदय को कहती नवनीत भाविली जे राजा पुओ ताकर तो गाईर अभाव नहीं क्षीरसर अभाव नहीं से लवणी कहीं चोरी कले ब्रजपुर भितर जिते गोपांगन मैंने थिले तांको चित्त को जी चोरी करुले आउ कौन करुले ना अनेक जन्मार्जित पाप चोर पंडित समाज अनेक जन्मार्जित पाप चोर आपण मैंने अजानतर अनेक गुड़े पाप कर बाट चलिए पाप अच्छी तेणु अजानतर पाप गुड़ाक हरण करुवा जो परम पुरुष कृष्णचंद्र दिनकर घटना बाटू भाई दिनकर घटना समस्त गोपी माने एकत्रित हेले कहले सखी ललिता विशाखा यशोदा पुओ कृष्ण रखे दौनी आमको रखे दो से घरे पशु कौन न खाऊची आलो तोर तो सेति की मोर खाइला खाइला दही सर सब खाइला हांडी भांगिला चुल्ली ऊपर शशु को हकी की जाइछ तेणु ब्रजपुर मध्य एवं भूत जो कृष्णचंद्र करती कौन ना ये गोपालुणी माने जो सरल बणी गुड़िक रखी था पंडित पान कर दिखती खाई दिखती आउ कौन करती से भांड गुड़िक भांगी दिखती सर्व गोपी मान एकत्रित हेले गोपी मान चलो आम जा से यशोदा राणी निकट आज जीवा राणी माँ निकट को गुहारी करवा पुओ कृष्ण आमको गोपपुर रखे दबनी एक चिंता करी सर्वगोपी माने एकत्रित होई लक्ष्य रखिए मोर पंडित समाज चली जाइछंती आज यशोदा राणी निकट पहुंची जाइछंती यशोदा राणी निकट कौन कहले दशरथी रानी सुबुचरा नहीं कौन कहूना आउले हो जगह तम पुओ कौन मो पुओ तम पुओ कृष्ण आ तमे गोप कटक एका छुआ जन्म करछ आम जन्म करछु
କଥା ତମର ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ହାଡ କଣ ପାଣି ମିଶୁନା ତୋଳେଇ କଣ ହେଇଛି? ତମ ପୁଅ ଯାହା କରୁଛି ଆମେ ଗୋପ ଗୋଟକରେ ରହିପାରୁନୁ। କିରେ ମୋ ପୁଅ ତ ସେମିତିକା ନୁହଁ। ତମ ପୁଅ ବଡ ଚୋର। ଠେକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଲୁଗାପଟା ମୋର ଚିରି ପକେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛି। ସେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଚଳଉଛି। ଗୋପୀ ମାନେ ମୋର ରାଜା ଘର କଥା, ମୋ ଘରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି? ମୋ ଘରେ କଣ ସରଳବଣୀ ଅଭାବ ଅଛି? ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲା ତମ ନିକଟକୁ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିବ ମୋ ପୁଅ ଚୋରି କରୁଛି ବୋଲି, ତମେ ମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ରାଣୀମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚୋର ନୁହଁ। ପ୍ରମାଣ ଚାଲେ କାଲି ଯିବା ପ୍ରମାଣ ଧରିକି ତା ମାକୁ ଆଣିକି ଦେଖେ। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଗୋପୀ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲେ। ଗୋପୀ ମାନେ ସଖୀ ଚାଲ ଆମେ ମାନେ ଫେରିଯିବା। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଧରି ଆଣି ଦେଖେଇଦବା ତା ପୁଅ ଚୋରି କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଶୋଦା କହୁଛି ମୋର ରାଜା ଘର କଥା, ମୋ ପୁଅ ଚୋରି କରୁନି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦବା ତା ପୁଅ ଚୋରି କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦଧି ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରି ଆଜ୍ଞା ଶିକା ଉପରେ ସରଳବଣୀକୁ ରଖିଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା। ଠିକ ଏତିକି ବାଳକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ମୟ ଠାକୁର ବାଳକ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ହଠାତ୍ ନଜର ପଡିଗଲା ଶିକା ଉପରେ। ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ବାଳକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟିଆ ପିଲା ଚିନ୍ତା କଲେ ହାତ ପାଉନି ଏମିତି ସରଳବଣୀ ଖାଇବି। ଏଇ କଥାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଲେ କଣ? ତଥି ଉପରେ ତଥି ମାନ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ତଥି ଉପରେ ତଥି ମାନ ଥୋଇ ତଥି ବୋଲନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିଢା ପିଢା ଉପରେ ପିଢାକୁ ରଖିଦେଇ ଯେତେବେଳେ ବାଳକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ସରଳବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାତ ପାଇଲାନି, ତଥାପି ପାଉନି। କଣ କରିବେ? କଣ କଲେ? ଦୋଷୀ ଧରି ପଡିଲେ ଧରି ପଡିଲେ କଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞା ପିଢା ଉପରେ ଚଢିଛନ୍ତି ବାଳକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଏଣେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରଳବଣୀ ଖାଇବି, ହାତ ପାଉନି। କଲେ କଣ ନା ଦସ୍ତି ଧରି ପଡିଲେ ଦଧି ଭାଣ୍ଡ। ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ବାଳକ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତି ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦୁବାଡି ମୋ ଦର୍ଶକ ମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦୁବାଡି। ଦସ୍ତି ଧରି ପଡିଲେ ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ପଡିଲେ। ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କେନ୍ଦୁବାଡିଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଳକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏଣେ ଭାଣ୍ଡଟିକୁ କଣା କରିଦେଇ ଶିକାରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ହାଣ୍ଡିଟିକୁ କଣା କରିଦେଇ ସରଳବଣୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଘଟଣା ଏଣେ ଗୋପୀ ମାନେ କଲେ କଣ ନା ତାଙ୍କର ସ୍ନାନାଦି କର୍ମକୁ ସମାପନ କରି ଯମୁନା ନଦୀରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ସଖୀ ଯଶୋଦା କହୁଥିଲା ତା ପୁଅ କୁଆଡେ ଚୋର ନୁହଁ, ଯିବ କୁଆଡେ ତତେ ବାନ୍ଧିବୁ ତୋ ମାକୁ ଦେଖେଇବୁ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ସଖୀ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କଣ କରିବା? ଘରର ଶିକୁଳିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଆମେ ଯିବା ସେ ଯଶୋଦା ଗଲି ଆଜି ଦେଖିବା ତା ମାକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରମାଣ। ମା କହୁଛି ମୋର ରଜା ଘର କଥା, ତମର ରଜା ଘର କଥା, ତମ ପୁଅ ଏନେ ଚୋରି କରୁଛି। କିଛି ଭାବ ନାହିଁ। ତମ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ସରଳବଣୀ କେତେ ଖାଇକି
चोर होइछि पण्डित समाज এই কথাକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସର୍ବ ଗୋପୀ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯଶୋଦା ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ କଣ କଲେ ହାରି କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ଏବେ ବାଳକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଦୁଗ୍ଧ ପାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କହିଲା କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ସଖୀ କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ନନ୍ଦ ରାଜାର କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ସଖୀ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକେ ପିଲାଟି କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ସଖୀ ପିଲା ବୋଲି ରାଜୁ କହିବ ଟିକେ ପିଲା ବୋଲି ରାଜୁ କହିବ ଟିକେ ପିଲା ବୋଲି ରାଜୁ କହିବ ପକାଇଲା ପାଟି ଏବଂ ଭୂତ ସେଇ ଗୋପପୁରରେ ଚୋରି କରୁଥିବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତ୍ତକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଚୋରି କରୁଥିବା ଏବଂ ଭୂତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରମ ପୁରୁଷ ଚିରଚିନ୍ମୟ ଠାକୁର ଅଧ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିକ ବାହାର